সবহু গায়ত সবহু নাচত সবহু আনন্দে মাতিয়া সবহু গায়ত সবহু নাচত সবহু আনন্দে মাতিয়া ভাবে কম্পিত লুটত ভূতলে ভাবে কম্পিত লুটত ভূতলে দেখত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া দেখত গৌরাঙ্গ কাঁতিয়া সবহু গায়ত সবহু নাচত সবহু আনন্দে মাতিয়া ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা দ্বিতীয় দিবসে মথুরা শ্রী ভূতেশ্বর মহাদেবের কৃপা প্রার্থনা জন্মস্থলী কৃষ্ণ জন্মস্থান শ্রী মথুরা পরিক্রমা উপলক্ষে শ্রী ভূতেশ্বর মহাদেবের কৃপা প্রার্থনা করছেন इधर चलना होगा भूतेश्वर महादेवेर निकटे अवस्थान करছেন यदि कृपा प्रार्थना करे ब्रजमंडल फोटो आ जाएगा गोदावरी महाराज बगीचा ऐसा कर रहेगा कोई
भगवती नया की जय हो। श्री दाऊजी का मंदिर बिल्कुल वहाँ बने हुआ है। श्री दाऊजी का हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। गोविंद जय जय गोपाल जय यशोदनंदन कृष्ण गोपाल गोविंद। मदन यशोदनंदन कृष्ण गोपाल गोविंद जय अच्युत माधव राम वृंदावन चंद्र। मट्टी खाए थे और मट्टी खा करके सारी विश्व ब्रह्मांड अपने मुंह में जगता मैया को दिखाए थे, जिसके कारण इस घाट का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट। और आगे जो देख रहे हैं वसुदेव घाट, वसुदेव जी महाराज मथुरा जी से गोकुल में पधारे थे कृष्ण भगवान को लेकर के आधी रात में, और इसी घाट में पार हुए थे, जिसके कारण ये वसुदेव घाट नाम पड़ा। और आगे दाहिने तरफ देख रहे हैं 84 खम्बा गोकुल, 84 खम्बा दूर से ही दिखाई पड़ रहा है। और यही 84 खम्बा गोकुल महावन में वसुदेव जी महाराज भगवान के आदेश से भगवान को गोद में लेते हुए वसुदेव घाट भी है। ये सामने देख रहे हैं जमुना जी बह रही हैं, जमुना कुल जमुना मैया की, कुल ब्रह्मांड घाट की जय।
বলেছিলাম, কিন্তু জাহ্নবা দেবী তিনি নিত্যানন্দ শক্তি পূর্বে অনঙ্গ মঞ্জুরি ছিলেন। তারপর যখন কৃষ্ণ লীলা করেছিলেন, অনঙ্গ মঞ্জুরি কোনো সময় রাধারানী কৃষ্ণ সেবায় রাধারানীকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। রাধারানী খুব প্রসন্ন হয়েছিলেন অনঙ্গ মঞ্জুরিতে। তখন রাধারানী তাকে বর দিতে চেয়েছিলেন। তখন অনঙ্গ মঞ্জুরি এরকম একটা অভিলাষ করেছিলেন যে কৃষ্ণের পাশে দাঁড়িয়ে রাধারানী যেরকম শোভাবর্ধন করেন তেমনি তেমনি আমিও যাতে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণের পাশে দাঁড়াতে পারি কোনো সময়। এই অভিলাষকে রাধারানী তথাস্তু বলেছিলেন এবং তার ফলে যখন নিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে এসেছিলেন, তখন ওই রাধা গোপীনাথ দর্শন করতে গিয়ে রাধারানী তার আঁচল ধরে টেনেছিলেন যে তুমি এখানে দাঁড়াও কৃষ্ণের পাশে। এবং শোনা যায় সেই জাহ্নবা দেবী তিনি ওই মূর্তি, ওই যে গোপীনাথের পাশে যে জাহ্নবের মূর্তি রয়েছে সেই মূর্তির সঙ্গেই লীন হয়েছে। গৌর প্রেমান এই যে লীলাটা এখানে आज के वो गोकुलेर गरु चाला के 2000 गरु थाके जे बोला जाए मथुरार मियाँ गोकुलेर गाय जार कपाल भांगे अन्य ग्राम जाए। मथुरार फुकीरा शादी आज के मथुरा होए और गोकुलेर गरु बिक्री होए ना। पहले गोकुले 9 लाख गरु थाकतो, आज के 2000 गरु गोकुलेर गरु चाला के थाके। आपने मथुरा देखबे कौन से कारागार जन्म स्थान सही जगह गोविंद जन्म होलो। एरा पिता वासुदेव जी गोविंद के आदि जाते समय चोरी करिए यमुना धारे धारे नहीं आते थे। यमुना माई पर्स करलें तारपरे गोविंद का रास्ता दिलें। एखाने छिलो नंदराजार बाड़ी, नंदराजार बाड़ीते कृष्ण के राफीगंज तुम्हें हमारे केनो बांधवे तुम्हार बांधवे ये गोकुल के झोलना के ढूला आते। यही जगह गोविंद 7 बरस और 52 दिन बाल लीला करा आती। उतना बहुत पेड़ गोकुल लगा, डार गया जगन्नाथ और फूल जो फूला द्वारका फल लागा बद्रीनाथ। एक गोकुल जिलो जब 4 धामेर मातार पिता घर आते गोकुल 4 धाम यात्रा करवा ने कृष्ण बलराम बहन चौधरा के साथ जगन्नाथ जी गया, झालीका राजा जगन्नाथ, बद्रीनाथ गया तपस्या करने के लिए और द्वारका गया राज्य करने के लिए। एक 4 धामेर मातार पिता घर आते। ये यात्री 4 धाम यात्रा करिए न आते 84 को ब्रजमंडल हेटी हेटी पैदल यात्रा ना करे। गोकुल आने से गोपाल का पालना डालने से बड़ा कल्याण हो गया, उद्धार हुआ। ये उखल बंधन बोला जाए। एक जगह नाम फूलमाला गोविंद पूजा को फूल लिए जाओ, गोविंद गाड़ी को फूल लिए जाओ। 1 टका का पूजा फूल लिए जाओ, गोविंद गाड़ी को फूल लिए जाओ। 1 टका का पूजा गोविंद गाड़ी को फूल लिए जाओ। हाँ आते फूलमाला गोविंद गाड़ी को आप लोग 3 मिनट भागे ना 5 मिनट 1 घंटे 3 मिनट बचिए भगवान का एक हरिनाम लेके हो गए। एक प्रश्न हिंदी के पंचायती मंदिर नंद भवन 84 भगवान प्राचीन गोकुल
पे पाना डाले परसुआ पे करुणा पे 5 में समय लावे सबको एक जगह पहुंचे नाम लिखे हुए बोलो राधा गोविंद की राधा रानी की कृष्ण बलराम की आप रहिए तो अधिक षष्ठी पूजा माथाय करो चरणुला तो जार घंटा याद कर दिए अरे कृष्ण ये तो ब्रज बजाते हैं चलो
गोविंद আপনাকে রাধারানী मंगल अब नाथ मामू ना लेके जाए रहे यार, क्या कमाल की बात है। झोंके नहीं हमसे ले दुनिया ले ये प्रसाद रसी बोलिए कान में टका क्या हुआ बताइए क्या? सनातन गोस्वामी पदे भजन स्थली जोगमाया देवी विराजमान है। जो अपना अच्छा हो दक्षिणा प्रणामी दुपार्थी सेवा चाहिए अपना अच्छा हो। बाबा ऊपर में बोर्ड में लिखा है नाम लिखा है मंदिर का नाम दे दीजिए ऊपर में नाम लिखा है साक्षी गोपाल मंदिर दर्शन करता है। परिक्रमा उल्टा नहीं करिएगा, तीरथ का साक्षी दीजिए हम लोग आया परिक्रमा करिए परिक्रमा उल्टा नहीं करिए। राधेल श्री वृषभानुराज नंदी जन्म स्थान श्रीमती राधा ठाकुरानी जन्म स्थान राधेले अप्राकृत भूमि दर्शन करते थे। राधारानी जन्म स्थान এটা রাধারানীর বাগিচা। এখানেই তিনি পুষ্পাচয়ন করে কৃষ্ণ সেবা আদি করতেন। রাধের শ্রী রাধারানীর জন্মভূমি আপনারা দর্শন করছেন। রাধেল শ্রী রাধারানীর জন্মস্থান জন্মভূমি আপনারা দর্শন করছেন। রাধারানীর বাগিচা
राधे राधे। সনাতন গোস্বামী ভট্ট রঘুনাথ ধারা দিয়েছি এই জায়গা আছে, এই জায়গায় কৃষ্ণ মামা কংসকে বধ করে এইখানে বিশ্রাম নিয়ে এটা হলো 8 पीस 12 घाट इधर 12 घाट इधर बीच में एक सामने गोकुल আছে, ওই সামনে भगवान गुरु दुर्वासा मुनि द्वारका फल्ला का बद्रीनाथ, एक जगह से भगवान चारों धाम का यात्रा के लिए गया है, एक जगह से चारों धाम यात्रा के लिए गया है, एक जगह से चारों धाम यात्रा शुरू होता है, एक जगह चारों धाम यात्रा समाप्त होता है। यही मुख्य तीर्थ विश्राम घाट। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अमिंतिका, पुरी, द्वारावती, वतीशैव सप्तही मोक्षदायिका। सातवापुरी में मोक्षदायिका देने वाली ये मथुरापुरी, वो सबसे बड़ा आगे दरवाजा काशी का, ये रीमा के महाराज का, ये जयपुर वाले का, ये अहमदाबाद, ये राजा महाराजाओं का खुला दान है, ये सोने चांदी से चुन के दान किया। आप जैसा भक्त लोग आता है पात्रों में खूब आपकी कीर्ति और खूब जाओ मिठाई भगवान के गौ चराने वाले ये मधुबन ही है। यहाँ सामने कृष्ण कुंड है और गुरुजी महाराज सभी भक्त लोगों को लेकर के दाऊ जी का मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। ब्रजमंडल परिक्रमार तृतीय दिवसे मधुबने श्री दाऊजी मंदिर और दाऊजी श्री विग्रह अपनारा दर्शन करছেন। 9/10/1998 तारीख श्री दाऊजी मधुबने स्थित श्री दाऊजी श्री विग्रह गुरुपाद पद्मेर संगे वैष्णवगण এই দাউজির কৃপা প্রার্থনা করে আজকের ব্রজমন্ডল পরিক্রমা শুরু করলেন। মধুবনে দাউজি মন্দির নিকটেই কৃষ্ণকুণ্ড আপনারা দর্শন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই কুণ্ডে স্নান আদি করেছিলেন। বাক্যের দ্বারা বাক্যবাণে যুক্ত হয়ে তিনি যখন
জঙ্গলে চলে গেলেন, তার মায়ের পরামর্শে যে পদ্মকলা লোচন হরি তা তিনি আলাদা নাম আছে তো দুঃখ জানালেন এবং মা বললেন যে তুমি পদ্মকলা লোচন হরির আরাধনা করো, তিনি তোমার দুঃখ দূর করতে পারো। তখন তিনি কি করলেন, পদ্মকলা লোচন হরির ভজন করবার জন্য তিনি বনে চলে গেলেন। তখন নারদের দেখা, নারদ ঋষি বললেন যে তুমি যাও মধুবনে যাও, ওখানে যে তপস্যা করো, মধুবনে কৃষ্ণের নিত্য স্থিতি, সেইখানে তুমি কৃষ্ণের উপাসনা করো এবং সেই পদ্মকলা লোচন হরির দর্শন পাও। এই স্থানটির নাম হচ্ছে মোহালি, মধুবন বলে বা মোহালি গ্রাম বলে। এই যে মধু কুণ্ড দেখা যাচ্ছে, এই কুণ্ডটার নাম মধুকুণ্ড বা কৃষ্ণকুণ্ড বলা হয়। আর এই যে এখানে দাউজির মন্দির রয়েছে, দাউজি তার হাতে মধুপূর্ণ পাত্র রয়েছে, এই স্থানে মধুপান লীলা করেছিলেন, সেই জন্য এটাকে মধু বন বলা হয়। ভগবানের হৃদয়ের ভক্তের প্রতি যে প্রিয়তা আছে সেটা অনুশীলন করবার জন্য ভগবানের ধাম, ভগবানের নাম, ভগবানের অবতারণী সব ভগবানের চিৎশক্তির দ্বারা প্রকাশিত। চিৎশক্তি প্রকটিত বলে চিৎশক্তি প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো জিনিস দেখতে পাই, অনুভব দেখি। ধামের মহিমার উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধামে পদচারণ করলে আমাদের গ্রামবাস সমাপ্তি হয়ে যায়। আমাদের যে মেটেরিয়াল সোজার আমাদের দেহযাত্রা শেষ হয়ে যায়। সেই জন্য দেহযাত্রা সমাপ্তি যাদের করবার ইচ্ছা আছে তারা ধাম দর্শন করবে। ধামের ঝুলি, ধামের পশু পাখি, কীট পতঙ্গ, গাছপালা সব ভগবানের সেবার উপায়ন। ভগবান যেখানে নন্দিত হন, সুখী হন, সেটাই হচ্ছে ধর্ম। এগুলোর থেকে আমরা অনেক দূরে থাকবো, সহস্র যোজন দূরে থাকবো যদি না গৌর পরিকর বা কৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পরিকর যারা তাদের কৃপার অনুসন্ধান আমরা এবং কৃষ্ণ অন্বেষণ লীলা করতে করতে রাধারানী খুঁজেছিলেন, আবার রাধাকে অনুশীলন করতে করতে মহাপ্রভু এসেছিলেন রাধা। তেমনি কৃপার ভিখারি হয়ে কাঙাল হয়ে যদি আমরা ধাম পরিক্রমা করি, ধামের যথার্থ স্বরূপ ওগুলো। সেই জন্য মহাপ্রভু ভক্তগণ বলছেন যে সেই ভক্তগণ গৌরের ভক্তগণ নরসিংহ বলছেন গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভকতি রস ছাড়া। সেরকম গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্যসিদ্ধ পরিমাণ সে যায় ব্রজেন্দ্র সুখ পাস। আর গৌরাঙ্গেরও শ্রীগৌর মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি তার হয় ব্রজভূমি। এরকম অত্যন্ত সম্বন্ধ গৌর লীলার সঙ্গে। একটা লীলারই পরিশিষ্ট লীলা হচ্ছে গৌর ব্রজলীলার, মহাপ্রভু কৃষ্ণ লীলাটা পরিশিষ্ট লীলা গৌর লীলা বলে। এইভাবে আমাদের গৌরগুরু আর গৌর লীলা, নাম, গৌর ধাম, গৌর ধাম, এই সমস্ত যারা ব্রতী আছেন তাদের অনুশীলন করতে করতে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ধাম দর্শন করতে হবে। ধামকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা যাবে না, রাম মনে হবে এখানেও খাওয়া দাওয়া, এখানেও ঝগড়া যাবে, আমার মতো দেখা যাবে। আমি যেরকম নিজেকে অনর্থগ্রস্ত সেরকম আমি অন্যকে অনর্থগ্রস্ত মনে করতে পারি। সে দর্শন কুশলতা লাভ হয় তখনই যখনই তাদের কৃপা নিয়ে তাদের কৃপা ভিক্ষা করে কৃপা বরণ করে এবং কৃপা লাভ করে আমরা ধাম দর্শন করি। প্রতি পদে পদে ভগবানের চিন্ময় অনুভব
চিন্ময় অনুভব হলে অমর অচেতন দৃষ্টি চিরতরে মুছে যাবে। এই জন্য ধাম পরিক্রমার পরেও যখন কেউ স্বস্থানে ফিরে যাবেন তখনও সেই অনুভব থাকে। এটা একদিন ধাম দর্শন করে আসলাম, ঠাকুর দর্শন করে আসলাম, গুরু দর্শন করে আসলাম, বৈষ্ণব দর্শন করে আসলাম, শেষ হয়ে গেল দর্শন, দূরদর্শন, ভৌতিক দর্শন। এই জন্য লিঙ্গার করবে, এগুলো লিঙ্গার করে থাকে। প্রিয়তার থেকে যদি কেউ দেখে থাকে, দর্শন করে থাকে, এরকম কখনো মন থেকে তাকে মুছে ফেলতে পারে না। তেমনি ধামের যারা দর্শক, ধামের যারা পোষক, ধামের যারা উজ্জ্বলকারী, তাদের অ্যাঙ্গল ভিশন থেকে আমরা দেখি। এটা মূল কথা। তা নাহলে ধাম পরিক্রমা তীর্থ পরিক্রমার মতো পরিশ্রম। যেখানে বৈষ্ণব করে সেখানে মন্দাকিনী, গোবর্ধন, এরকম করে সব বৈষ্ণব সব কিছু সেখানেই বিরাজ করে। তার সব যদি সেখানেই বিরাজ করে তাহলে আমাদের এত দূর দিয়ে সেটি এসে লাভ করবে। অর্থাৎ আমাদের দর্শনটা ফলে নেই বলে আমাদের এত কষ্ট করতে হবে সেই দর্শন। সাধন, যদিও সাধন এসব বস্তু সাধন করে লাভ করা যায় না, তথাপি সাধনের কথা বলা হয়েছে। তথাপি যে জিনিসটা সাধন করে লাভ করা যায় না তার কি করে লাভ করবে, তার একটা দিগদর্শন দেওয়ার জন্য সাধন অভিনিবেশ কৃপা বলে সাধন করতে করতে অভিনিবেশ আসলে কৃপার অবতরণের সম্ভাবনা থাকে। এই জন্যে সাধন অভিনিবেশ। আমরা গুরুপার্শ্বকে দর্শন করতে করতে তাদের প্রকটিত ধাম পরিক্রমা, বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা, ব্রজমন্ডল ধাম পরিক্রমা, এই সমস্ত তারা যে দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রমণ করেছিল, চরম উৎকণ্ঠা, চরম বিরহ, এই তারা তাদের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ প্রকটিত ভগবান। তথাপি ধাম দর্শন করেন কেন, তারা ভ্রমণ করেন কেন? সকলের হৃদয়ে ভগবানকে কাম করবে। সাধুদের হৃদয় এত বড় যে তারা নিজ কার্য নাই তবু জান করেন বাড়িতে পাবো। এইরকম তাদের পরিব্রাজ্যা সুখদেব গোস্বামীপাদ, তিনি জন্মের পর থেকে অনুব্রাজ্য অবলম্বন করে গেলেন তত্ত্ব জানবেন। অনুব্রাজ্য আমার আর ফিরে আসবেন না, চলেই যাবেন। সেই জন্য তার কোনো দীক্ষা শিক্ষার অপেক্ষা করল না, তত্ত্ব হয়ে ছুটলেন। আবার যেই কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করলেন থেমে গেলেন। অর্থাৎ তত্ত্বের সার ভগবান, সম্বিত সার ভগবান ভক্তি যখনই আমরা লাভ করবো তখনই আমাদের মানবেন সোজান শেষ। আমাদের এক জন্ম থেকে অন্য জন্মে এক বৃহৎ পদ্ধতি এই ভ্রমণের পালা শেষ হয়ে যায়। এত বড় লাভ হয় ধাম পরিক্রমা। আমরা গল্প বলছি না, আমরা কেবল কতগুলো লোক সংগ্রহ করে অর্থ সংগ্রহ করবার পিছনে আমরা নাই। আমরা এত বড় একটা দুর্লভ জিনিস, আমরা জন্ম জন্মান্তর যার থেকে কষ্ট পাচ্ছি, সেই কষ্ট হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধ জ্ঞানহীন হয়ে থাকার। প্রতি পদে পদে ভগবানের সম্বন্ধ জ্ঞানটা উদয় করাবার জন্য গৌরী গুরুবর্গ এত প্রাণ পাপ পরিশ্রম করেছে। ক্ষেত্রধাম পরিক্রমা, আবার ব্রজমন্ডল পরিক্রমা আদি রহস্য উদ্ঘাটন। ভক্ত হয়ে ভগবানের জন্য আমরা অনুশীলন করব, ভগবানকে খুঁজব, ভগবানের সেবা করব। এই হলো আমাদের এই জীবনের পথ। শুধু একদিন ধাম পরিক্রমা হয় না, 2-10 দিন হয় না, ধাম পরিক্রমা চিরকাল। গুরুবর্গ যে সমস্ত পরিক্রমা কীর্তন করে মন্দির পরিক্রমা করতে পারে, সেগুলোতে একদিন আমরা এইগুলো করি মানে আদরের সঙ্গে। মূল কথা হচ্ছে আদর থাকাতে।
আমরা মামার বাড়ি যেতে ভালোবাসি, শ্বশুর বাড়ি যেতে ভালোবাসি, দিদির বাড়ি যেতে ভালোবাসি। এগুলো আমাদের উত্থান হয়ে গেছে, মানে আমাদের রক্তে আসে মিশে গেছে। কারণ আমরা জড়ধর্মী হয়ে জড় শরীরটাকে আমি পরিচয় দিয়ে এই সম্বন্ধকে স্বীকার করেছি বলে এগুলোতে আমাদের আনন্দ পাই। কিন্তু ধাম পরিমাণ আনন্দ নাই কেন? কতিপয় লোকের মধ্যে সেই জ্ঞানদীপ, সেই সম্বন্ধ এবং তারা যেখানে যেখানে বিরাজ করবেন, যেখানে যেখানে অভিগমন করবেন, সেখানে সেখানে আমার হৃদয়ে কৃষ্ণকে আবির্ভূত করাতে পারবে, কেননা তাদের হৃদয়ে নাম আবির্ভূত, নাম শত আবির্ভূত তত্ত্ব এবং শত পরিকর রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন, ভক্তগণ ব্রজমন্ড পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে মধুবন থেকে ধ্রুবটিলায় দর্শনে যাচ্ছে। পিলু গাছ, পিলু ফল কৃষ্ণ খেতে ভালোবাসতেন। পিলু না, এটা তমাল। পিলু রে পিলু বলে দিল, তমাল গাছ জায়গায় পিলু গাছ। তমাল গাছ, এটা तमाल गाछ। ये मधुबनी के अंदर ध्रुव टीला है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ध्रुव जी महाराज मधुबन में तपस्या किए थे। वो स्थान ये अब ध्रुव टीला नाम से परिचित है। यहीं पर 5 महीना में ध्रुव जी महाराज तपस्या करते हुए भगवान का दर्शन प्राप्त किए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारी। রক্ষণাবেক্ষণ হতো না। ধ্রুব টিলা থেকে চতুর্পার্শ্বের দৃশ্যাবলী আপনারা দর্শন করতেছেন। নারায়ণ